Hello friends, nice to see you on my channel Kanti Patel Waves. Today we are going to see Read First from the supplementary reader Dolphin. The title of the Read First is Dear Dolphins, Wahli Dolfino, Priya Dolfino. But before we start reading the text, let us preview the lesson. Dolphins are said to be intelligent animals. They are mammals. મિત્રો, ડોલ્ફિન બુદ્ધિશાળી પ્રાણી કહેવાય છે. They are mammals, મતલબ કે તેઓ આંચળવાળા પ્રાણી છે. They feed their young ones with their small udders. તેઓ તેમના બચ્ચાને ધવડાવે છે. Dolphins are social animals. Dolphin સામાજિક પ્રાણી છે. They live in groups and they support each other for different activities like collecting food. તેઓ સમૂહમાં રહે છે અને પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે ખોરાક ભેગો કરવો તેઓ એકબીજાને સાથ આપે છે. There are 32 species of ocean dolphins and 5 species of river dolphins. ડોલ્ફિનોની 32 જેટલી પ્રજાતિઓ સમુદ્રમાં જોવા મળે છે અને 5 જેટલી પ્રજાતિઓ નદીઓમાં જોવા મળે છે. Dolphins communicate with each other by whistle or squeals. ડોલ્ફિનો સીટી મારીને કે તેની ચીસ પાડીને એકબીજાને સંદેશ આપે છે. A dolphin's brain is heavier than a human brain. ડોલ્ફિનનું મગજ માણસના મગજ કરતા વધારે વજનદાર હોય છે. They are intelligent. તેઓ બુદ્ધિશાળી છે. And they can be easily trained. અને તેઓને સરળતાથી તાલીમ આપી શકાય છે. Dolphins can be good friends of human beings. મિત્રો, ડોલ્ફિનો આપણી ખૂબ જ સારી મિત્ર બની શકે છે. But day by day, dolphins' number is decreasing. They are killed by dynamite fishing. દિવસે દિવસે ડોલ્ફિનોની સંખ્યા ઘટી રહી છે. તેઓને વિસ્ફોટક પદાર્થો દ્વારા મારી નાખવામાં આવે છે. Their number is decreasing due to marine pollution too. સમુદ્રમાં થતા પ્રદૂષણના કારણે પણ તેમની સંખ્યા ઘટી રહી છે. So let us protect the dolphins and enjoy their friendship. Friends, now let us read the text and get the details about the dolphins. Hello friends, now let us start reading the text. I will start reading the text from second point because the first point was how to draw a dolphin. મિત્રો, હું વાંચન બીજા મુદ્દાથી શરૂ કરું છું કારણ કે પહેલો મુદ્દો હતો ડોલ્ફિનનું ચિત્ર દોરવું જે આપણને હમણાં જરૂરી નથી. So now I am reading the text for you. Point number 2, a joke, man and dolphin. મિત્રો, આ બીજા મુદ્દામાં માણસ અને ડોલ્ફિનની એક હસવા જેવી વાત કરી છે. What is the similarity between a dolphin and a man? માણસ અને ડોલ્ફિનમાં શી સામ્યતા છે? જવાબ છે, they are both said to be intelligent, but no one can prove this. તેઓ બંને બુદ્ધિશાળી કહેવાય છે, પરંતુ તેઓમાંથી એક પણ આ સાબિત કરી શકતા નથી. Point number 3, major facts about dolphins. મુદ્દો ત્રીજો, ડોલ્ફિનની મુખ્ય હકીકતો, ડોલ્ફિનની મુખ્ય માહિતીઓ, ડોલ્ફિનની મુખ્ય જાણકારીઓ. Point 1, dolphins are mammals. ડોલ્ફિનો આંચળવાળા પ્રાણી છે. મિત્રો, મેમલ્સ એટલે દૂધ આપનારા આંચળવાળા પ્રાણીઓને ઇંગ્લિશમાં મેમલ્સ કહેવામાં આવે છે.
તો ડોલ્ફિન્સ મેમલ્સ છે. They feed their young ones at the small udders. તેઓ પોતાના બચ્ચાને પોતાના આંચળથી ધવડાવે છે. Point number 2. Dolphins can swim up to 260 meters below the surface of the ocean, although they are mainly shallow divers. સામાન્ય રીતે ડોલ્ફિન છીછરા પાણીમાં રહેનારું પ્રાણી છે, પરંતુ તેઓ સમુદ્રની સપાટીથી 260 મીટર ઊંડાણમાં તરી શકે છે. Point number 3. Dolphins can stay up to 15 minutes underwater. However, they usually stay there only a few minutes while diving. સમુદ્રની સપાટીથી નીચે પાણીમાં ડોલ્ફિન 15 મિનિટ સુધી અંદર રહી શકે છે, પરંતુ ડૂબકી લગાવ્યા બાદ સામાન્ય રીતે તે થોડી જ મિનિટો સુધી પાણીમાં રહે છે. Point number 4. Dolphins use a technique called echolocation. પોતાના અવાજના પડઘા પરથી અંતર નક્કી કરવાની પદ્ધતિ to find food and their path in the sea. ડોલ્ફિન ઇકોલોકેશન નામની પદ્ધતિ વાપરીને પોતાનો ખોરાક અને રસ્તો શોધી લે છે. Point number 5. Dolphins are social animals. They live in groups and cooperate with one another for activities like getting food. પાંચમો મુદ્દો, ડોલ્ફિન્સ સામાજિક પ્રાણી છે. They live in groups and cooperate with one another for activities like getting food. તેઓ સમૂહમાં રહે છે અને ખોરાક ભેગા કરવા જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં તેઓ એકબીજાને સહકાર આપે છે. Point 6. There are 32 species of ocean dolphins and 5 species of river dolphins. સમુદ્રમાં રહેનારી 32 જેટલી ડોલ્ફિનની પ્રજાતિઓ છે અને નદીમાં રહેનારી 5 જેટલી ડોલ્ફિનની પ્રજાતિઓ છે. Point 7. The largest dolphins is the killer whale, orca, which can grow up to 6.1 meters long. મોટામાં મોટી ડોલ્ફિન, જેને કિલર વ્હેલ કે ઓર્કા કહેવામાં આવે છે, જે 6.1 મીટર જેટલી લાંબી હોય છે. Point number 8. The most popular dolphin is the bottlenose dolphin, which can grow up to 2.5 to 2.8 meters. સૌથી લોકપ્રિય ડોલ્ફિન છે બોટલ નોઝ ડોલ્ફિન, બાટલી જેવા મોઢાવાળી ડોલ્ફિન, જે 2.5 થી 2.8 મીટર જેટલી મોટી થઈ શકે છે. Point number 9. Dolphins are warm-blooded and their internal temperature is around 36 degrees Celsius. ડોલ્ફિનો ગરમ લોહીવાળી હોય છે. તેમનું આંતરિક તાપમાન 36 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું હોય છે. To maintain this temperature, આ તાપમાન જાળવી રાખવા માટે they have a thick layer of fat called blubber just below the skin. આ તાપમાન જાળવી રાખવા માટે તેમની ચામડીના નીચે બ્લબર નામનું જાડું પડ હોય છે. Point 10. The average bottlenose dolphin's brain weighs 1500 to 1600 grams. બોટલનોઝ ડોલ્ફિનના મગજનું સરેરાશ વજન 1500 થી 1600 ગ્રામ હોય છે. While average human brain weighs 1200 to 1300 grams. જ્યારે માણસના મગજનું સરેરાશ વજન 1200 થી 1300 ગ્રામ હોય છે. This is not the final evidence, proof of dolphins' intelligence, as many other factors might be the cause of intelligence according to scientists. વૈજ્ઞાનિકોના મત પ્રમાણે ડોલ્ફિનના મગજનું વજન વધારે છે અને તે બુદ્ધિશાળી છે તે એકમાત્ર કારણ નથી, પરંતુ ડોલ્ફિન બુદ્ધિશાળી છે તેના બીજા પણ કારણો છે.
Point number 11. Dolphins can make a unique signature whistle that may help individual dolphins recognize each other or make some other kind of conversation. દરેક ડોલ્ફિન એક વિશિષ્ટ જાતની સીટી વગાડે છે, જેના કારણે તેઓ એકબીજાને ઓળખી શકે છે અને સંદેશા વ્યવહાર કરી શકે છે, એકબીજા જોડે વાતચીત કરી શકે છે. Point number 12. Bottlenose dolphins can swim 5 to 12 kilometers per hour, although they can reach up to 32 kilometers per hour. સામાન્ય રીતે બોટલનોઝ ડોલ્ફિન 5 થી 12 કિલોમીટર તરી શકે છે, પરંતુ તેઓમાં 32 કિલોમીટર સુધી પહોંચવાની ક્ષમતા હોય છે. પોઈન્ટ નંબર 4. ડોલ્ફિન્સ એન્ડ લેંગ્વેજ. ચોથો મુદ્દો છે ડોલ્ફિન અને તેમની ભાષા. ડોલ્ફિન્સ આર લાઈક ચિલ્ડ્રન હુ નેવર શટ અપ. ડોલ્ફિનો બાળકો જેવી છે જે કદી ચૂપ રહેતી નથી. They constantly make sound. તેઓ સતત અવાજ કરતી રહે છે. There are two types, sounds for conversation and sounds for finding way in the sea. અવાજ બે પ્રકારના હોય છે. કન્વર્સેશન એટલે વાતચીત કરવાના અવાજ અને ફાઇન્ડિંગ વે ઇન ધ સી સમુદ્રમાં રસ્તો શોધવાના અવાજ. Dolphins use their squeals એટલે કે long high cry to give information, tinnitus, and whistles to express emotions, to show presence of danger, availability of food, and to collect fast swimming dolphins in a herd. Dolphins tinnitus કે whistle વગાડે છે, જેનાથી તેઓ ઇમોશન્સ એટલે કે પોતાની લાગણીઓ બતાવી શકે છે. શો પ્રેઝન્સ ઓફ ડેન્જર, આગળ ભય હોય, ખતરો હોય તે બતાવી શકે છે. અવેલેબિલિટી ઓફ ફૂડ, ખોરાક ક્યાં છે તે બતાવી શકે છે. એન્ડ ટુ કલેક્ટ ફાર સ્વિમિંગ ડોલ્ફિન્સ ઇન અ હર્ડ, અને પોતાની આ સિટીથી દૂર તરી રહેલી ડોલ્ફિનોને ટોળામાં બોલાવી શકે છે. અ હર્ડ એટલે ટોળું. Female dolphins often act as midwives to new mothers. માદા ડોલ્ફિન બચ્ચાને જન્મ આપનાર માને મિડવાઇવ્સ એટલે કે નર્સિસ કે દાયણો તરીકે મદદ કરે છે. Every dolphin cares for the others in the group. દરેક ડોલ્ફિન ગ્રુપમાં રહેલી, સમૂહમાં રહેલી બીજી ડોલ્ફિનની કાળજી લે છે. Scientists have done studies of dolphin sound patterns. વૈજ્ઞાનિકોએ ડોલ્ફિનના અવાજની પેટર્નનો અભ્યાસ કર્યો છે. Human and dolphin sound patterns are almost similar. માણસ અને ડોલ્ફિનના અવાજની સાઉન્ડ પેટર્ન લગભગ સરખી છે. It can be said that dolphins have a language. આમ પણ કહી શકાય કે ડોલ્ફિનની ભાષા હોય છે. But at present we are not able to understand their language. પરંતુ હાલમાં આપણે એની ભાષા સમજી શકતા નથી. Point 5. Dolphins and intelligence. પાંચમો મુદ્દો ડોલ્ફિન અને બુદ્ધિ. A dolphin's brain is heavier than a human brain. એક માનવ મગજ કરતા ડોલ્ફિનનું મગજ વધારે વજનદાર હોય છે. They have the highest brain body weight ratio among all animals except human beings. માણસો સિવાય તમામ પ્રાણીઓમાં ડોલ્ફિનના મગજનું સરેરાશ વજન વધારે છે. Due to this big brain they are easy to train. આ મોટા મગજના કારણે ડોલ્ફિનોને સહેલાઈથી તાલીમ આપી શકાય છે. They can be good friends of human beings. તેઓ માણસોના સારા મિત્રો બની શકે છે. Point 6. Dolphins in danger. છઠ્ઠો મુદ્દો ડોલ્ફિનો ભયમાં છે. The greatest danger to dolphins is man. ડોલ્ફિન માટે સૌથી ખતરારૂપ છે માણસ.
Most of the dolphins are killed by illegal dynamite fishing by catching them in fishing nets. મોટાભાગની ડોલ્ફિનોને વિસ્ફોટક પદાર્થોથી મારી નાખવામાં આવે છે અને જાળમાં પકડવામાં આવે છે. Their accidents with boats. અમુક ડોલ્ફિન બોટ સાથેના અકસ્માતોથી મરી જાય છે. મરીન પોલ્યુશન. બીજું કારણ છે મરીન પોલ્યુશન. મરીન એટલે સમુદ્રીય પ્રદૂષણથી પણ ડોલ્ફિનો મરે છે. ડિસીઝ એન્ડ અધર પ્રોબ્લેમ્સ. અમુક રોગો અને સમસ્યાઓના કારણે પણ ડોલ્ફિનનું મોત થાય છે. 95% of dolphins' death are due to man-made causes. 95% ડોલ્ફિનોનું મોત માનવ સર્જિત છે. Pollution in the form of oil, chemicals and metal in the natural environment of the dolphins is one more threat. ડોલ્ફિનના કુદરતી વાતાવરણમાં સમુદ્રમાં થતું ઓઇલનું પ્રદૂષણ, કેમિકલનું પ્રદૂષણ કે ધાતુનું પ્રદૂષણ વધારે ખતરારૂપ છે. It causes illness and high infant mortality rate. આ પ્રદૂષણના કારણે બીમારી ફેલાય છે અને ડોલ્ફિનના બચ્ચાઓના મૃત્યુઆંકમાં ખૂબ જ વધારો થાય છે. Dolphins due to pollution prefer to move away. પ્રદૂષિત વિસ્તારમાંથી ડોલ્ફિન બીજે ખસી જવાનું પસંદ કરે છે. Dolphins are also caught and hunt for sport. ડોલ્ફિનોને રમતો માટે પણ પકડવામાં આવે છે અને શિકાર કરવામાં આવે છે. Sometimes they are shot either to reduce their presence in fishing areas or even for bait. કોઈક વાર માછલીઓવાળા વિસ્તારોમાંથી તેમને હટાવવા માટે તેમને મારવામાં આવે છે. તો કોઈક વાર મોટી માછલીઓને પકડવા માટે ડોલ્ફિનને બેટ તરીકે, મોટી માછલીઓના ખોરાક તરીકે વાપરવામાં આવે છે. Due to increase in dolphin programs, lot of tourists come in the feeding and breeding area of dolphins. ડોલ્ફિન જોવાના વધતા જતા કાર્યક્રમોના કારણે અમુક પ્રવાસીઓ ડોલ્ફિનને ખોરાક આપવાના વિસ્તારમાં કે એમને ઉછેરવાના વિસ્તારમાં આવી જાય છે. This disturbs the dolphins and therefore they die early. પ્રવાસીઓનું અણગમતું આગમન ડોલ્ફિનોને ખલેલ પહોંચાડે છે અને તેઓનું વહેલું મરણ થાય છે. Dolphins are also a part of food chain. Dolphins ખોરાક ચક્રનો પણ એક ભાગ છે. They are eaten by sharks and whales. શાર્ક અને whale ડોલ્ફિનોને ખાઈ જાય છે. Changing climate and loss of food sources reduce the chances of their survival. તદુપરાંત હવામાનમાં ફેરફાર, loss of food sources, ખોરાક સ્ત્રોતોનો અભાવ, reduce the chances of their survival. આ કારણોના કારણે ડોલ્ફિનોનો જીવન નિર્વાહ મુશ્કેલ બની જાય છે. Many laws have been passed to protect the dolphins, but they are not strictly implemented. ડોલ્ફિનોના રક્ષણ માટે ઘણા કાયદા ઘડવામાં આવ્યા છે, પરંતુ આ કાયદાઓનું ચુસ્તપણે પાલન થતું નથી. Dolphins are disappearing at an alarming rate. ડોલ્ફિનો સમુદ્રમાંથી ચોંકાવનારી ઝડપે અદ્રશ્ય થઈ રહી છે. So friends, we are ending this lesson here. This effort of mine will surely help you a lot. See you in the next video. Bye for now.